There are 3 participants in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोहे सब्बसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ करो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार अर्थात आत्मा का गुण भेद और पर्याय भेद रहित त्रिकाल परिपूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य वाला स्वभाव, जिसको दृष्टि में लेने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ऐसा त्रिकाल स्वभाव का स्वरूप दिखाने के लिए और उस पर दृष्टि कैसे करे और दृष्टि करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो, ये दिखाने के लिए आचार्य भगवान ने भरत क्षेत्र के जीवों पर करुणा करके ये शास्त्र की रचना की है। इस शास्त्र का दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता कर्म अधिकार में गाथा 98 उसका गाथार्थ ये गाथा में आचार्य भगवंत व्यवहारी जीवों यानी अज्ञानी जीवों, भ्रांति वाले जीवों, मोहित जीवों, लौकिक जन, उसकी मान्यता कैसी होती है और वो मान्यता
विपरीत है, झूठी है, अज्ञानमयी वो मान्यता है, ये बात दर्शाते हैं। फिर से गुजराती में। સમયસાર શાસ્ત્રમાં બીજો અધિકાર કર્તા કર્મ અધિકાર ચાલે છે। કર્તા કર્મ અધિકારમાં ગાથા 98 એનો ગાથાર્થ ચાલે છે। આ ગાથાનો વિષય છે વ્યવહારી જીવોની વિપરીત માન્યતા કઈ છે। વ્યવહારી જીવોની દ્રષ્ટિ મોહિત થયેલી છે। વ્યવહારી જીવો અજ્ઞાન રૂપે પરિણમે છે। વ્યવહારી જીવોને વિભ્રમ કેવો થાય છે એ વાત શા માટે બતાવે છે તો કે વ્યવહારી જીવો પોતાનું અજ્ઞાન ત્યાગે, વિમોને ત્યાગે, વિભ્રમને ત્યાગે તો તે જીવો સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ કરી શકે। तो देखिए गाथार्थ। व्यवहार से, यहाँ व्यवहार शब्द का अर्थ है लौकिक जनों का लौकिक में जो व्यवहार होता है उसकी बात करते हैं। लौकिक जन का व्यवहार क्या है तो कि लौकिक जन ऐसा कहते हैं दर्जी ने वस्त्र बनाया, कुंभार ने घड़ा बनाया, सुनार ने जेवर बनाए, माँ ने रोटी बनाई। ये व्यवहारी जन की भाषा है, लौकिक जन की भाषा है। तो व्यवहारी अर्थात व्यवहारी लोगों ऐसा मानते हैं कि व्यवहारी जन क्या मानते हैं, दर्जी ने वस्त्र बनाया, कुंभार ने घड़ा बनाया, सुनार ने जेवर बनाया, माता ने रोटी बनाई। व्यवहारी जन ऐसा मानते हैं। आगे लोग मानते हैं कि जगत में यानी ये विश्व में आत्मा यानी जीव ने घड़ा किया, आत्मा ने वस्त्र किया, आत्मा ने रथ बनाया, रथ चलाया, आत्मा ने इंद्रियों का कार्य किया,
आत्मा ने अनंत प्रकार के द्रव्य कर्म बनाया। आत्मा शरीर जो नो कर्म है उसका कार्य करता है। आत्मा 10 प्रकार के परिग्रह जो अबद्ध नो कर्म है उसका कार्य करता है। ये मान्यता लौकिक जन की है, अज्ञानी की है। ऐसी मान्यता क्यों हुई? तो कि जब जब वस्त्र बनता है तब तब बाह्य में निमित्त दर्जी होता है। जब जब घड़ा बनता है तब बाह्य में निमित्त कुंभार होता है। जब जब रोटी बनती है तो बाह्य में निमित्त माँ होती है। जब जब इंद्रियों कार्य करती है तब जीव का ज्ञान उपयोग भी उधर होता है। जब जब कर्मण वर्गना कर्म रूप परिणमन करती है तब तब बाह्य में जीव का मोह राग द्वेष उसमें निमित्त होता है। तो ऐसी जब क्रिया होती है तब ऐसा बाह्य में निमित्त दिखने में आता है। तब अज्ञानी ऐसा मान लेता है कि सब कार्य उसके कारण हुआ। अज्ञानी को ये भी मालूम नहीं है कि बाह्य पदार्थ ये निमित्त है, उपादान नहीं है। और अज्ञानी भ्रम से ऐसा मानता है कि उपादान का कार्य निमित्त करता है। अगर उपादान का कार्य निमित्त करे तो निमित्त निमित्त नहीं रहा, उपादान हो गया। या तो उपादान का कार्य निमित्त करे तो उपादान की कोई आवश्यकता ही नहीं रही। शास्त्र में ऐसा कहने में आता है कि जब कार्य होता है तब 2 कारण होता है, एक उपादान कारण, दूसरा निमित्त कारण। तो कार्य 2 कारण से होता है कि एक कारण से होता है? तो कि कार्य तो सिर्फ उपादान कारण से ही होता है। तो कि निमित्त को कारण क्यों कहा? तो कि उपादान का कार्य जब बनता है तब बाह्य में कम से कम
एक निमित्त होता है, ऐसी ही वस्तु व्यवस्था है। ऐसी वस्तु व्यवस्था होने पर भी उपादान का कार्य उपादान ही करता है। निमित्त उपादान का कार्य कर सकता नहीं है। उपादान का कार्य निमित्त करता है, ये तो अज्ञानी का अज्ञान है, ये तो अज्ञानी का विभ्रम है, ये तो अज्ञानी का मोह है। उपादान किसको कहे? तो कि स्वशक्ति को उपादान कहने में आता है। प्रत्येक द्रव्य का कार्य अपनी अपनी स्वशक्ति से होता है। प्रत्येक द्रव्य की स्वशक्ति क्या है? तो कि प्रत्येक द्रव्य में परिणमन शक्ति है, वो उसकी स्वशक्ति है। तो प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अपनी अपनी स्वशक्ति से होता है, अपनी अपनी परिणमन शक्ति से होता है। आटा में से पिंड बनना वो आटा की परिणमन शक्ति के कारण होता है। पिंड में से गोरना बनना वो भी आटा की परिणमन शक्ति से होता है। गोरना में से कच्ची रोटी का सेप बनना वो भी आटा की परिणमन शक्ति से होता है। और आटा कच्चा में से पक्का हुआ, कच्ची रोटी में से पक्की रोटी हुई, वो भी आटा की परिणमन शक्ति से होता है। आटा में परिणमन शक्ति न हो तो कच्ची रोटी में से पक्की रोटी बन नहीं सकती। और आटा में परिणमन शक्ति है तो उसको पर की अपेक्षा नहीं, पर के कारण कच्चे में से पक्की नहीं होती, वो अपनी स्वयं की परिणमन शक्ति से होती है। तो स्व की शक्ति से, स्वशक्ति से कार्य होना वो उपादान है। जब स्वशक्ति से कार्य होता है तब बाह्य में कम से कम एक निमित्त तो अवश्य होता है। ऐसी विश्व रचना है, ऐसी वस्तु व्यवस्था है। तो निमित्त का ज्ञान कराने के लिए निमित्त को भी कारण कहा। निमित्त को कारण कहा, यानी निमित्त की उपस्थिति होती है, इतना बताना है। लेकिन कार्य किससे हुआ? कार्य तो निज शक्ति से हुआ है, स्वयं की परिणमन शक्ति से हुआ है। तो कारण दो है, लेकिन सच्चा कारण किसको कहेंगे? तो कि उपादान कारण सच्चा कारण है। लेकिन अज्ञानी ने
क्या देखा? तो कि कुंभार के हस्त आदि की क्रिया देखी और कुंभार का विकल्प देखा कि उसको घड़ा बनाने का भाव है। तो हस्त आदि की क्रिया देखकर और उसका विकल्प देखकर व्यवहारी जन मानने लगा कि माटी में से घड़ा हुआ वो तो कुंभार के कारण हुआ। कुंभार के कारण हुआ कि मिट्टी में परिणमन शक्ति है, इसलिए मिट्टी के पिंड में से घड़ा बना। तो बाह्य में निमित्त देखकर निमित्त को कर्ता के ना, ऐसा व्यवहार व्यवहारी जनों का लौकिक व्यवहार में लौकिक जन ये कहते हैं कि कुंभार ने घड़ा बनाया। प्रत्येक द्रव्य का कार्य स्वयं के षटकारक से होता है, पर के षटकारक से नहीं होता। निमित्त के षटकारक से उपादान का कार्य नहीं होता। उपादान का षटकारक उपादान में, निमित्त का षटकारक निमित्त में। माटी करता है, घड़ा उसका कर्म है। माटी की परिणमन शक्ति करण है। तो 3 कारक हो गए। माटी का क्षणिक उपादान वो उपादान, घड़ा बनना वो कर्म, तो कर्ता कर्म, साधन परिणमन शक्ति वो करण है। ये घड़ा किसके लिए बनाया? तो मैंने मेरे लिए पानी पीने के लिए बनाया। तो वो संप्रदान हो गया। एक घड़ा रूप क्रिया कहाँ से आई? तो कि मिट्टी में से आई। तो मिट्टी ध्रुव उपादान हो गया। घड़ा किसके आधार पर बना? तो घड़ा माटी के क्षेत्र के आधार लेकर बना। तो मिट्टी कर्ता, मिट्टी कर्म, मिट्टी करण, मिट्टी संप्रदान, मिट्टी अपादान, मिट्टी अधिकरण। लेकिन बाह्य निमित्त देखकर लौकिक जन ऐसा कहता है कि घड़ा रूपी कर्म उसका कर्ता कुंभार है। दांडी, चक्र, डोरी,
घड़ा बनाने का साधन यानी करण है। ये घड़ा जिसके लिए पानी पीने के लिए बनाया वो संप्रदान है। ये मिट्टी टोपला में पड़ी थी वहाँ से आई वो अपादान है। और ये घड़ा जमीन के आधार पर बना तो उसने बाह्य में 5 निमित्तों को देखकर तो बाह्य निमित्तों देखकर व्यवहारी जन ने ऐसा कहा, कुंभार करता है, घड़ो कर्म है, दंड चक्र दूरी साधन करण है, पानी पीने वाले के लिए घड़ा बनाया वो संप्रदान है, माटी टोपले में से आई अपादान है और जमीन के आधार पर घड़ा की रचना हुई वो अधिकरण है। तो बाहर का निमित्त देखकर ये निमित्तों ने घड़ा बनाया ऐसा बोलने का व्यवहार व्यवहारी जीवों का है, लौकिक जीवों का है। तो निमित्त से उपादान का कार्य हुआ ऐसा जानना वो अज्ञान है, ऐसा मानना वो विभ्रम है, मोह है, मिथ्यात्व है। तो अज्ञानी जीव भ्रमित થયા हुआ जीव, मोहित जीव, उसको यहाँ व्यवहारी जीव कहा। फिर से गुजराती में गाथा 98 એનો ગાથાર્થ વ્યવહારથી એટલે લૌકિક વ્યવહારથી એટલે લૌકિક જનોના લૌકિક વ્યવહારથી। તો કે લૌકિક જનનો વ્યવહાર શું છે? તો કે લૌકિક જન એમ કહે છે દરજીએ વસ્ત્ર બનાવ્યું, કુંભારે ઘડાની રચના કરી, સોનીએ જેવર બનાવ્યા, સુતારે રથ બનાવ્યો, એ વ્યવહારી જન બોલે છે। અજ્ઞાની જન બોલે છે, ભ્રમિત થયેલો જીવ બોલે છે, મોહરૂપી દારૂ પીધો છે એવો જીવ બોલે છે। જ્યારે જ્ઞાની એમ કહે છે માટીમાંથી ઘડો થયો, સોનામાંથી જેવર થયા, આટામાંથી રોટી થઈ, આ જ્ઞાનીના વચન। તો વ્યવહારી જનનું કથન અને જ્ઞાની જનનું કથન વચ્ચે કેટલું મોટું અંતર છે।
હવે વ્યવહારીજન ભ્રમિત કેમ થયો? અજ્ઞાન રૂપે કેમ પરિણમ્યો? તો કે ભ્રમિત થાય એવા કારણો હતા. અજ્ઞાન રૂપે પરિણમે એવા કારણો હતા. તો કે કયા કારણો હતા? તો કે જ્યારે કોઈ પણ કાર્ય થાય ત્યારે બે કારણ હોય છે. એક ઉપાદાન કારણ, બીજું નિમિત્ત કારણ. ઉપાદાન કારણ એટલે સ્વશક્તિથી થતું કાર્ય. નિમિત્ત કારણ એટલે સ્વશક્તિથી કાર્ય થાય ત્યારે બાહ્યમાં કાર્યને અનુરૂપ નિમિત્તની હાજરી હોવી એને નિમિત્ત કારણ કહે છે. કાર્ય તો થાય છે નિજ શક્તિથી, ઉપાદાનથી. ઉપાદાનનું કાર્ય નિમિત્ત કરતું નથી, નિમિત્તનું કાર્ય ઉપાદાન કરતું નથી. ઉપાદાન રૂપ દ્રવ્ય જુદું છે, નિમિત્ત રૂપ દ્રવ્ય જુદું છે. તો કે જ્યારે જ્યારે ઉપાદાનથી કાર્ય થાય ત્યારે ત્યારે નિમિત્તની હાજરી હોવાથી અજ્ઞાની જીવ ભ્રમિત થઈ જાય છે. જેમ કે માટીમાંથી ઘડો થાય ત્યારે બાહ્યમાં નજરે દેખાય એવો કુંભાર પણ છે, એની હસ્તાદિની ક્રિયા પણ છે અને ઘડો બનાવવું એવો વિકલ્પ પણ છે. તો કુંભારની હાજરી, હસ્તાદિની ક્રિયા ને ઘડા બનાવવાનો વિકલ્પ જોઈને અજ્ઞાની જીવ, વ્યવહારીજન જીવ એવું માની બેસે છે, એવો ભ્રમિત થઈ જાય છે કે માટીમાંથી ઘડો કુંભારે બનાવ્યો. ત્યારે આચાર્ય ભગવંત એમ કહે છે કે માટી એક વિશ્વનું દ્રવ્ય છે. માટી એ વિશ્વનું પૂતગલ નામનું દ્રવ્ય છે. દરેક દ્રવ્યનું પરિણમન પોતાની સ્વશક્તિથી થાય છે, પર એને પરિણમન કરાવી શકતું નથી. તો માટીનું પિંડમાંથી ઘડા રૂપે થવું એ માટીની સ્વશક્તિથી થાય છે. માટીમાં સ્વશક્તિ કઈ છે? તો કે માટીમાં પરિણમન નામની સ્વશક્તિ છે. જો માટીમાં પરિણમન શક્તિ ન હોય તો પિંડમાંથી ઘડો થઈ શકે નહીં. જેનામાં પરિણમન શક્તિ ન હોય એને કોણ પરિણમાવી શકે? એસ્બેસ્ટોસમાં બળી શકે, સળગી શકે એવી સ્વશક્તિ ન હોય
તો અગ્નિ એને બાળી શકતું નથી. પણ લાકડામાં, છાણામાં બળવાની સ્વશક્તિ છે. ત્યારે એમ કહેવાય કે અગ્નિ લાકડાને બાળે છે. તો કે છે કે કાર્ય થાય છે ત્યારે માટીમાંથી ઘડો થાય છે ત્યારે માટીમાંથી ઘડો થયો એ માટીની સ્વશક્તિ પરિણમન શક્તિને કારણે થાય છે. આવા કાળે બાહ્યમાં કુંભાર હોય છે. કુંભારની હસ્તાદીની ક્રિયા પણ જોવા મળે છે અને કુંભારને ઘડો બનાવવાનો વિકલ્પ પણ જોવા મળે છે. તો અજ્ઞાનીએ માટીમાંથી ઘડો થયો એ માટીની નિજ શક્તિથી થયો, ત્યાં દ્રષ્ટિ ન કરી અને સ્થૂળ દેખાતો કુંભાર, સ્થૂળ એના વિકલ્પો ને સ્થૂળ એના શરીરની ચેષ્ટા જોઈને વ્યવહારી જન ભ્રમિત થઈ ગયો. અને માનવા લાગ્યો કે માટીમાંથી ઘડો કુંભારે કર્યો છે. એટલે કુંભાર કરતા, ઘડો કર્મ. એક દ્રવ્ય કરતા ને બીજા દ્રવ્યનું પરિણામ એનું કર્મ. આવી વિપરીત માન્યતા, આવું અજ્ઞાન અજ્ઞાનીએ ઉત્પન્ન કર્યું. અને એને કથન કર્યું કે કુંભાર ઘડો બનાવે છે. કુંભાર ઘડો બનાવે છે એ વ્યવહારી જનનું કથન છે, લૌકિક જનનું કથન છે, અજ્ઞાનીનું કથન છે, ભ્રમિત થયેલા જીવનું કથન છે, મિથ્યા દ્રષ્ટિનું કથન છે. જ્ઞાનીનું કથન છે માટીમાંથી ઘડો થાય છે. જ્ઞાની કે છે માટી કરતા ઘડો એનું કર્મ. માટીને ઘડા વચ્ચે કરતા કર્મ સંબંધ છે, પણ કુંભાર અને ઘડા વચ્ચે કરતા કર્મ સંબંધ નથી. આ ભ્રમણા જો વ્યવહારી જનની તૂટે તો સમ્યક દર્શનને પામે. દરેક દ્રવ્ય વિશ્વમાં જાતિ અપેક્ષાના 6 દ્રવ્યો. દરેક દ્રવ્ય પ્રતિ સમય પોતાના પરિણામનું કર્તા થાય છે. 3 કાળમાં ક્યારેય કોઈ દ્રવ્ય પરદ્રવ્યના પરિણામનું કર્તા થઈ શકતું નથી. દરેક દ્રવ્ય પોતાની ઉપાદાન શક્તિથી કાર્ય કરે છે, પોતાની નિજ શક્તિથી કાર્ય કરે છે, પોતાની પરિણમન શક્તિથી પરિણમે છે. પણ આવું પરિણમન દરેક દ્રવ્યનું થાય છે ત્યારે બાહ્ય નિમિત્ત હોય છે, પણ નિમિત્ત ઉપાદાનનું કાર્ય કરી શકતું નથી. કુંભાર માટીને પરિણમાવી શકતો નથી.
માટી કુંભારને પરિણમાવી શકતી નથી. ઉપાદાન નિમિત્તનું કાર્ય કરી શકતું નથી, નિમિત્ત ઉપાદાનનું કાર્ય કરી શકતું નથી. પણ બંનેના પરિણમનનો સ્વકાળ એક સમાન છે. માટીમાંથી ઘડાનું થવું અને કુંભારનો વિકલ્પ હોવો એ સમકાળ છે. માટીમાંથી ઘડાનું થવું અને કુંભારના હસ્ત આદિની ક્રિયા થવી એ સમકાળ છે. તો માટી અને કુંભાર વચ્ચે સમકાળના કાળે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે, પણ કર્તા કર્મ સંબંધ નથી. નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધને કર્તા કર્મ સંબંધ માનવો એ અજ્ઞાન છે, વિભ્રમ છે, મિથ્યા માન્યતા છે, મિથ્યાત્વ છે. અહીંયા આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે વ્યવહારીજનની ભાષા જુદી છે, એની માન્યતા પ્રમાણેની ભાષા છે, પણ એ ભાષા જૂઠી છે. અભિપ્રાય એનો જૂઠો છે. કેટલી સરસ વાત બતાવે છે. બીજી વાત કરી છે ક્રોધાદિ દ્રવ્ય કર્મ અને શરીરાદિ નો કર્મ. જ્યારે જ્યારે કર્મણ વર્ગના કર્મ રૂપે પરિણમે તો કર્મણ વર્ગના સ્કંધો પૂતગલ છે. એ સ્કંધોના પ્રત્યેક પરમાણુમાં પરિણમન શક્તિ છે. પરિણમન શક્તિ હોવાને કારણે કર્મણ વર્ગના કર્મ રૂપે સ્વતંત્રપણે સ્વક્ષેત્રમાં રહીને પરિણમી શકે છે. પણ જ્યારે જ્યારે કર્મણ વર્ગના કર્મરૂપે પરિણમે છે ત્યારે ત્યારે બાહ્યમાં જીવના મોહ રાગ દ્વેષનું નિમિત્તપણું છે. એ મોહ રાગ દ્વેષ જીવના મોહ રાગ દ્વેષ રૂપે થવું એ જીવની પરિણમન શક્તિનું કાર્ય છે. કર્મણ વર્ગણામાંથી કર્મ રૂપે થવું એ તો કર્મણ વર્ગના પરમાણુ એની પરિણમન શક્તિનું કાર્ય છે. જીવ પોતાના ઉપાદાનથી પોતાની સ્વશક્તિથી પોતાની પરિણમન શક્તિથી મોહ રાગ દ્વેષ રૂપે થયો છે. અને કર્મણ વર્ગના પોતાની સ્વશક્તિથી પોતાની પરિણમન શક્તિથી કર્મણ વર્ગનામાંથી દ્રવ્ય કર્મ રૂપે થયા છે. પણ જ્યારે જ્યારે જેમ ઘડો થતો દેખાય ત્યારે ત્યારે બાહ્યમાં કુંભારનું નિમિત્ત પણ હોય છે, તેમ જ્યારે જ્યારે કર્મણ વર્ગના કર્મરૂપે પરિણમે છે ત્યારે ત્યારે બાહ્યમાં જીવના મોહ રાગ દ્વેષનું નિમિત્તપણું જોવા મળે છે. પણ એ મોહ રાગ દ્વેષ જીવની સત્તામાં થયા છે. એ મોહ રાગ દ્વેષના કરતા જીવ પોતે છે.
એ મોહ રાગ દ્વેષ જીવની પરિણમન શક્તિથી ઉત્પન્ન થયા છે. ત્યારે કારમણ વર્ગના પોતાના સ્વક્ષેત્રમાં છે. કારમણ વર્ગના સ્વક્ષેત્રમાં રહીને પોતાની પરિણમન શક્તિથી દ્રવ્ય કર્મ રૂપે થાય છે. ત્યારે વ્યવહારીજન એવું બોલે છે કે જીવે કર્મ બાંધ્યું. જીવ દ્રવ્ય કર્મનો કરતા છે. તો કે જીવને દ્રવ્ય કર્મનો કરતા કેવો? એ અજ્ઞાનીનું અજ્ઞાન છે. એ અજ્ઞાનીનો ભ્રમ છે. એ અજ્ઞાનીનો વિમોહ છે. એ અજ્ઞાનીની વિપરીત માન્યતા છે. દ્રવ્ય કર્મ બન્યા છે એનું કરતા કારમણ વર્ગણાની પરિણમન શક્તિથી બન્યા છે. દ્રવ્ય કર્મ બન્યા છે એ કારમણ વર્ગણામાં એવી ઉપાદાનરૂપ શક્તિ છે કે દ્રવ્ય કર્મ રૂપે થઈ શકે. કારમણ વર્ગના અચેતન એની સ્વશક્તિ પણ અચેતન અને એનું પરિણમન થઈને દ્રવ્ય કર્મ બનવા એ પણ અચેતન. જીવ તો ચેતનવંતો છે. જીવમાં સ્વશક્તિ છે. જીવમાં મોહ રાગ દ્વેષ રૂપે થવાની યોગ્યતા છે. ને જીવ મોહ રાગ દ્વેષ રૂપે પોતાની પરિણમન શક્તિથી થયો છે. એ મોહ રાગ દ્વેષનું સ્વકાળ અને તે જ કાળે કારમણ વર્ગણાનું કર્મ રૂપે થવું એવો એનો સ્વકાળ. એવો એનો સ્વકાળ. બેયનો સ્વકાળ બેયના સ્વકાળના સમયે અજ્ઞાનીની નજર જીવના મોહ રાગ દ્વેષને કારણે એટલે કે નિમિત્તને કારણે કારમણ વર્ગના કર્મરૂપે પરિણમી છે એવું અજ્ઞાની માને છે. એ મિથ્યા માન્યતા છે. એ વ્યવહારીજનનું કથન છે. જીવે કર્મ બાંધ્યા. જીવે કારમણ વર્ગણાને કર્મરૂપે પરિણમાવી. એ વ્યવહારીજનનો લૌકિક વ્યવહાર, વ્યવહારીજનની લૌકિક માન્યતા છે. રાજુભાઈ બે કાળ બે સ્વકાળ એક જ સમયે થાય છે ને? એક જ સમયે બે હા, સ્વકાળ. જીવનો સ્વકાળ જીવમાં. હા, એ બરાબર. જીવનો સ્વકાળ જીવમાં અને ભૂતકાળનો સ્વકાળ એનામાં. હા, પણ થાય છે એક જ સમયમાં. હા, એક જ સમયે. એટલે તો ભ્રમ થયો ને. ઓકે ઓકે. થેન્ક યુ. કેટલી સરસ રીતે વાત મૂકી છે કે આ લૌકિક જન ભૂલ ક્યાં કરે છે? બે દ્રવ્ય જુદા કરે છે કન્ટિન્યુઅસલી. હા, કન્ટિન્યુઅસલી ભૂલ કરે છે. થેન્ક યુ. તો આ થયો ગાથાર્થ. હવે ટીકા.
જેથી પોતાના ઈચ્છારૂપ વિકલ્પ અને હસ્તાદિની ક્રિયારૂપ વ્યાપાર વડે આ આત્મા ઘટ એટલે ઘડો આદિ પરદ્રવ્ય સ્વરૂપ બાહ્ય કર્મને કરતો પ્રતિભાસે છે. શું કહે છે? કુંભારના આત્માએ ઈચ્છા કરી, વિકલ્પ કર્યો. વિકલ્પ કયો કર્યો? ઘડો બનાવવો. વિકલ્પ અનુસાર બાહ્યમાં હસ્તાદિની ક્રિયા જોવા મળી. તો હસ્તાદિનો વ્યાપાર એટલે હસ્તાદિની ક્રિયા વડે આ આત્મા ઘટ એટલે ઘડો આદિ શબ્દ શું કામ લખ્યો છે? કે ઉપર ગાથામાં ઘડો, કપડું, રથ અનેક વાત લખી છે ને, ઇન્દ્રિયો, દ્રવ્ય કર્મો, શરીરનું કર્મ, એ બધામાંથી અત્યારે પેલા એકની વાત કરે છે. આ ઘડાનો દ્રષ્ટાંત શું કામ લીધો છે? કે માટી ઇન્દ્રિય જ્ઞાનમાં તું પકડી શકે, જાણી શકે છે. બહારમાં કુંભારનું શરીર, હસ્તાદિની ક્રિયા બધું તને દેખાય છે, પણ તને ઘડામાં રહેલી પરિણમન શક્તિ દેખાતી નથી. તને હસ્તાદિની ક્રિયા જાણપણામાં આવી, પણ પરિણમન શક્તિનું કાર્ય તને જાણપણામાં આવ્યું તો કે નથી આવ્યું. એટલે જેટલું દેખાણું એટલું માયનું. અને એમ જ છે એવી માન્યતા ઘર કરી ગઈ, ખોટી માન્યતા ઊભી થઈ ગઈ. શું કે છે? જેથી પોતાના ઈચ્છારૂપ વિકલ્પ, પોતાના એટલે અહીંયા દ્રષ્ટાંતમાં કુંભારની ઈચ્છા. કુંભારની ઈચ્છા શું થઈ? વિકલ્પ શું આવ્યો? ઘડો બનાવવો. ઘડો બનાવવા માટે એને અનુરૂપ શરીરની ક્રિયા કરી, માટીને શેપ આપ્યો ઘડો બનાવવા. તો કે છે હસ્તાદિની ક્રિયારૂપ વ્યાપાર વડે આ આત્મા ઘટ આદિ પરદ્રવ્ય સ્વરૂપ બાહ્ય કર્મને કરતો પ્રતિભાસે છે. હવે ખરેખર ભલે કુંભાર અજ્ઞાની હોય, વ્યવહારીજન હોય, પણ એ અજ્ઞાની હોય કે મિથ્યા દ્રષ્ટિ હોય કે ભ્રમિત થયેલો હોય, કોઈ પરદ્રવ્યની ક્રિયા કરી જ શકતો નથી. પણ અજ્ઞાનીની માન્યતા કઈ છે એ બતાવે છે. કે અજ્ઞાનીની માન્યતા એમ છે કે હું ઘડો બનાવી શકું. લોકો બોલે છે ને કે વિશ્વમાં એવું કયું કાર્ય છે કે કાળા માથાનો માનવી ન કરી શકે. એટલે એને એમ છે કે હું વિશ્વમાં જે ધારું તે કરી શકું. ગાંધીજી આવ્યા હતા ગુરુદેવને સાંભળવા. ગાંધીજી
ત્યારે ચાલતી હતી સત્યાગ્રહની લડત. ભારતને સ્વતંત્ર કરો એની ચડાઈ ચાલતી હતી. અને મોટા ભાગના સંપ્રદાયના કે શ્વેતાંબરના સાધુઓ દેશને સ્વતંત્ર કરો દેશને સ્વતંત્ર કરો એવું માનતા હતા કે દેશને સ્વતંત્ર કરવું જોઈએ. ત્યારે ગાંધીજી ની સાથે સંપ્રદાયને અને શ્વેતાંબરના સાધુઓ બધા એ ચડાઈમાં સાથે કાર્ય કરતા હતા. સૌ પોતપોતાના સ્થાનમાં ભારત સ્વતંત્ર કરો, ભારતને સ્વતંત્ર કરો. ત્યારે પણ ગુરુદેવ તો આત્માની જ વાત કરતા. ગુરુદેવ તો વિશ્વના બધા દ્રવ્યો સ્વતંત્ર છે એની વાત કરતા હતા. એવા કાળમાં ગાંધીજી આવ્યા તો ગુરુદેવે કહેલું કે હું દેશને સ્વતંત્ર કરાવી શકું એવું માને છે તે મૂઢ છે, મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. ગાંધીજી પણ યાદ કરીને કહેતા કે ઓલા મહારાજ ક્યાં છે કે જે એમ કહેતા હતા કે હું દેશને સ્વતંત્ર કરાવી શકું, એ મૂઢ છે. કોઈને એમ થાય કે આવી દેશની આવડી મોટી ચળવળ કરનાર સાંભળવા આવ્યો હોય તો ગુરુદેવ આવું કેમ બોલ્યા? તો કે ગાંધીજી બાહ્ય વિપરીત દિશામાં તો બહુ પુરુષાર્થી હતા, પણ જો આવા જીવને એ વાત બેસી જાય કે વિશ્વનું પ્રત્યેક દ્રવ્ય ત્રણેય કાળ પ્રતિ સમય સ્વતંત્ર જ છે અને હું પરનું કાંઈ કરી શકતો નથી, જો એ વાત બેસી જાય તો એ આત્મા તરફ એટલો જ ઉગ્ર પુરુષાર્થ કરે તો આ મનુષ્ય ભવમાં સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટ કરી અને મોક્ષની દિશામાં ચાલ્યો જાય. તો ત્યાં પણ ગુરુદેવને આવા જીવો પ્રત્યે કરુણાનો ભાવ છે. એમ આચાર્ય ભગવંત અહીંયા વ્યવહારી લોકો તો વિશ્વમાં અનંત છે, એના પર કરુણા કરીને કહે છે કે આ તારી માન્યતા એ તો વિપરીત માન્યતા છે, એ તો તારું અજ્ઞાન છે, એ તો તારી મોહિત થયેલી દ્રષ્ટિ છે. તું પરદ્રવ્યને પરિણમાવી શકતો નથી, પરદ્રવ્ય તને પરિણામ